నిదుర నుండి లేచి మరి నిద్రపోయేడుదాకా, నిద్ర నుండి లేచి మరి నిద్రపోయేడుదాకా పొట్టకై హద్దును పద్దులేక వ్యయమందగా చేయుచు జీవితంబు మీరిద్దర దారబోసి అరవింద దళాక్షుని విస్మరించి ఏ పెద్ద సుఖంబు నొందితురో, ఏ పెద్ద సుఖంబు నొందితిరో ప్రీతిగా యోచన చేయు మానవా, ప్రీతిగా యోచన చేయు మానవా. O man, examine and question for yourself what kind of happiness you have achieved right from dawn to dusk, the moment you get out of your bed and retire, spending all the time in acquiring knowledge, earning degrees, forgetting God, what happiness you have got. Examine for yourself. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మానవ జీవితము ఉత్కృష్టమైనది, సౌజన్యమైనది, సౌశీల్యమైనది. Human life is noblest, rarest, has got to be lived. ఇట్టి మానవత్వాన్ని నిత్యకృషి ద్వారా, కర్మల ద్వారా సార్థకం కావించుకోవటం మానవుని ప్రధాన కర్తవ్యం. It is the main responsibility and duty of every man to work for his redemption and liberation by putting his daily effort, by just working hard through discharging his duties. జానడు పొట్ట నింపుకొన చిక్కుల నొందుచూ, జానడు పొట్ట నింపుకొన చిక్కుల నొందుచూ. After all, to fill this small belly, we face so many problems in life. వేల విద్యలను పూనిక మీద నేర్చి, We acquire various forms of knowledge from various fields. పరిపూర్ణ సుఖంబును పొందలేక We are not able to enjoy the total bliss. ఈ మానవ జీవితం వ్యర్థముగా వించుకుంటూ, And really we are wasting our human life. అరవింద దళాక్షుని విస్మరించి What is it that we even forget God? ఏ పెద్ద సుఖంబు నొందితురో ప్రీతిగా యోచన చేయు మానవా. Man, examine for yourself what kind of happiness you enjoy forgetting God, spending all the time in acquiring knowledge. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of ఈ love. జానును పొట్ట నింపుకోవడానికై అనేక విధములైనటువంటి శ్రమలు పడుతున్నాము. We strain, exert ourselves, after all, to fill this small belly. అనేక విధములుగా ఆర్జిస్తున్నాము. We earn in every possible way. కానీ దీనితో మనం తృప్తి నొందుతున్నామా? Are we really satisfied by this? లేదు. No. తృప్తి అన్నటువంటిది ఏనాటికి కూడాను మనకు కలగదు. There is no contentment at any point of time. దీనిని పురస్కరించుకొని విఘ్నేశ్వరుడు చెప్పాడు, నసుఖ లభ్యతే సుఖం. Basing on this, సుఖం నుంచి సుఖం మనకు కలగదు, కష్టం నుంచి మనకు సుఖం దొరుకుతుంది. basing on this it is said, you cannot derive happiness out of happiness. Happiness is the fructification of difficulty. సుఖాన్ని మనం ఆశిస్తున్నామే కానీ సుఖం ద్వారా మనకు శాంతి సంతోషము లభ్యం కావటం లేదు. You want all the happiness, comforts and conveniences, but you cannot be peaceful. సుఖశాంతులు మనం అనుభవించవలనన్న కష్టములే మనకు ప్రధానమైన గురువులు. If you want to be really blissful and peaceful, yes, obstacles are necessary. బ్రతికినన్ని నాళ్ళు ఫలమునిచ్చుటే కాక
చచ్చి చూడ తనువు కోసి ఇచ్చు. A tree, while being alive, it bears fruits for all of us. Even after death, the tree is ready offering itself as the firewood. ఈ వృక్షం కంటే త్యాగి మరొకటి ఉన్నదా? Tree is the very symbol of sacrifice. త్యాగమందు వృక్షంబే గురువు. In fact, in this field of sacrifice, a tree is the preceptor. కనుక మానవత్వంలో త్యాగం అత్యవసరము. In this human life, sacrifice is very essential. ఏనాటికైనా త్యాగం లేక భోగము కానీ ఆనందము కానీ మనకు లభ్యం కాదు. Without sacrifice, you cannot enjoy the state of bliss anytime. కనుక త్యాగానికి మనము ఇప్పటి నుంచి మనం తగిన కృషి చేయాలి. We should make every effort, take every opportunity to sacrifice from now అల్ప on. బుద్ధులనెంత ఆదరించిన కానీ You may extend all the hospitality, kindness to a కీడు mean-minded fellow. చేయు ఎట్టివానినైనా He will certainly harm you. The very benefactor is put to harm. విషము కూడిన వెర్రి విషము కూడిన వెర్రి చెట్టులందున మానవత్వము వ్యర్థమయ్యే. Because of the poison that gets into one's own psychology, the human life is wasted totally. కీడు చేయునెట్టి గనునినైనా He will certainly harm anybody, the one who helped him even. కనుకనే మనం అల్పులు కాకూడదు, We should now be mean-minded. అధికుడు కావాలి. We should be really noble one. అల్ప బుద్ధినెంత ఆదరించిన కానీ కీడు చేయు ఎట్టి వానినైనా A mean-minded fellow may be well received and treated, but yet he will not give up his bad quality of harming others. కనుక మనము అధిక బుద్ధులు కావాలి. We should be broad-minded. ఈ విశాల ప్రపంచమునందు మానవత్వం అనేటువంటిది చాలా ఉత్తమమైనటువంటిది అనేటువంటి కీర్తిని మనం నిలబెట్టాలి. We should uphold the pristine glory and the esteem that man is supreme in this universe. ప్రాచీన ఋషులు కొన్ని తప్పులు చేసి దైవం ద్వారా శిక్షను అనుభవిస్తూ పశ్చాత్తాపపడి కడపటికి వారు క్షమను కోరుకున్నారు. In ancient times, you must have come to know, the sages committed certain mistakes, but they repented and atoned their sins, corrected themselves. వారు చాలా గొప్పవారు. They are really great personalities. అట్టి ఘనుడైనటువంటి వారిని మనం ఆచరించాలి. We should follow such mighty men of eminence. నేటి మానవులు బలహీనుడైనటువంటి వారు. The modern man is very weak. తప్పులు చేసి కూడాను దానిని సరిదిద్దుకొనుటకు ప్రయత్నిస్తురే కానీ దాని దోషమును గుర్తించి వర్తించడానికి ఏమాత్రము పూనుకోరు. In the modern times, people commit mistakes. They do not realize, they do not recognize and make any effort to correct and set things proper. ఆనాటి పెద్దలు తప్పులను నివారణ కావించుకొని కృతజ్ఞతాపూర్వకమైనటువంటి యొక్క వందనముల చేత దైవాన్ని ప్రార్థించేటివారు వారు. In those days, elders corrected all their defects and mistakes and led a pure life, being ఆ very grateful ప్రార్థనే to God. పశ్చాత్తాపమునకు మూల కారణం. And repentance is the root cause for the glorious life that followed. దీనిని గుర్తింపచేసే నిమిత్తమై To make you recognize this, వర్షమునకు ఒక పర్యాయము విఘ్నేశ్వరుని పూజ అని పెట్టారు. we worship Lord Vigneshwara once in a year. విఘ్నేశ్వరుడు అనగా ఏమిటి? Who is Vigneshwara? గణపతి అనగా ఏమిటి? Who is Ganapati? గణ అనేటువంటిది బుద్ధికి సంబంధించినటువంటిది. The word Gana is related to the intellect. నా అనేటువంటిది విజ్ఞానమునకు సంబంధించినటువంటిది. Na refers to wisdom. ప్రజ్ఞానమునకు అధిపతి అయినటువంటి వాడే గణపతి. Ganapati is the head of all secular, the spiritual knowledge. వినాయకుడు అనగా తనకంటే నాయకుడు మరొకడు లేడు. Vinayaka has no master above him. తనకు తానే నాయకుడు. He is a master unto himself. అలాంటి వినాయకుని యొక్క తత్వము ఎవ్వరి కూడాను కీడు కనిపించదు. And Vinayaka will never put you to suffering anyway. సర్వకర్మలకును అవిఘ్నమస్తుగా ఆశీర్వదించి పోషించేటువంటి వాడు వినాయకుడు. Vinayaka blesses all your endeavors, efforts and confers success.
చెడ్డను ఏమాత్రము చెంతకు చేర్చేటువంటి వారు కాదు. He will never allow you to contain any bad in you. కనుకనే అతనికి ఎలుక వాహనము అన్నారు. So he has got the rat as the chariot. మూషికము అనగా చీకటి. Rat Mushika stands for darkness. రాత్రుల యందు చీకటి చాలా అధికం కనుకనే ఎలుకలు కూడాను రాత్రి యందు సంచరిస్తుంటాయి. Night being very dark, the rats move about. చీకటిని దూరం చేసి ప్రకాశంను ప్రకాశింపజేసి జనులకు ఆనందాన్ని ఆదర్శాన్ని అందించేటువంటిది మూషికము. It is the rat that would help you to dispel this darkness and move in a pleasant way in the following day, the దైవత్వాన్ని daytime. మొట్టమొదట మానవత్వానికే మాత్రం పరిమితం కాకుండా యావత్ క్రిమికీటకాదులకు కూడాను జంతు జలాలకు కూడాను దైవత్వం అనేటువంటిది ఆదర్శవంతమైనటువంటిది సత్యాన్ని నిరూపించే నిమిత్తమై విఘ్నేశ్వరునికి ఏనుగు తల ఎలుక వాహనము రెండింటినీ సృష్టించారు. The divinity is not limited to mankind alone. We find the divinity being present in birds and beasts and animals. To demonstrate the latent, immanent divinity, we have got Vinayaka, the rat as his chariot, and the elephant గజతలివి అనేటువంటిది being his face. వినాయకుని యొక్క సంబంధం. గజతలివి And the elephant is highly intelligent. చాలా తెలివైనటువంటిది ఈ ఎలిఫెంట్. Elephant is highly intelligent. చాలా విశ్వాసంతో కూడినటువంటిది. It has got all faith and loyalty. ప్రాణం పోయినా సరే మాస్టర్ను మరవనటువంటిది. The elephant would rather give up its life. మాస్టర్ను మరువక తన జన్మం ఉండినంత వరకు కూడాను భగవంతుని యొక్క తత్వం చేత కృతజ్ఞతను పోషించేటువంటిది ఈ యొక్క గజము. It is the elephant that will never leave its path. It lays all by itself and stands as a symbol for gratitude. కనుకనే ఈ కృతజ్ఞతకు మూల కారణమైనటువంటిదే ఈ గజము. And the elephant stands for this gratitude. ఈ కృతజ్ఞత అనేటువంటిది చాలా పవిత్రమైనటువంటిది. Gratitude is a sacred quality. క్షమ సత్యము, Forbearance is truth. క్షమ ధర్మము, Purity is dharma. క్షమ వేదము, It is Veda. క్షమ అహింస, It's non-violence. క్షమ సర్వస్వంబు. It's everything. ఈ క్షమతో కూడినటువంటి యొక్క స్వరూపమే ఈ గజము. And this elephant has got all the patience, forbearance. తన ప్రాణమైనను వదులుతుంది కానీ యజమానునికి ఏమాత్రము కీడు చేయదు. The elephant is prepared to sacrifice its life, but you will never tolerate the master's suffering any time. మానవునికి ఆదర్శవంతమైన మార్గాన్ని నిరూపించేటువంటిది ఈ గజము. Elephant demonstrates to all of us an ideal path. ఏ దారి కూడా లేనటువంటి అరణ్యము లోపల ఏనుగు ఒక్క తూరి ప్రవేశించిందంటే మనుషులకు దారి ఏర్పడుతుంది. When there is no path taking us to any thick forest, dense forest around, it is the elephant that treads along that path. కనుకనే జీవితారణ్యమునందు మార్గము కనిపించినటువంటి మానవులకు మార్గమును బోధించేటువంటిదే ఈ గజము. Therefore, in this life which is a dense thick forest, it is the elephant that should show us the correct అట్టి path. తెలివితేటలు కలిగినటువంటి ఒక శిరస్సును ధరించినటువంటి వాడు వినాయకుడు. Vinayaka has got this head of that of an elephant that stands for వినాయకుడనగా intelligence. తెలివితేటల చేత మానవులకు ఆదర్శవంతమైన మార్గాన్ని నిరూపించేటువంటి వాడు. Vinayaka shows an ideal path to tread for all of us ఈ in an వినాయక intelligent చవితి way. ఈ వినాయక చవితి దినము On this day of Vinayaka Chaviti, అనేక రకములైనటువంటి నైవేద్యములు చేస్తుంటారు వినాయకునకు. we make several offerings to our God. కానీ అతనికి ఉడికినది కానీ వేడైనది కానీ ఆయిల్తో కూడింది కానీ తాను ఏమాత్రము ఆరగించడు. In fact, we do not offer anything that is cooked with any oil stuff on this day. ఒక విధమైనటువంటి స్టీమ్తో ఉడికినటువంటి మాత్రమే భుజిస్తాడు. All preparations made out of steam are offered to him. బియ్యము పిండి చేసి The rice is made into అందులో flour నువ్వుల పిండి పెట్టి and till is added to దీని that, కుడుములు ఉండ్రాళ్ళు అని పెట్టి వినాయకుడికి నైవేద్యం చేస్తారు. and offering by name Udumuru and Undrallu are offered to God. ఇందులో ఏమాత్రం కూడాను ఆయిల్ కానీ వేడి కానీ సోకదు. There is no oil content in this preparation. ఇది దేనికోసం ఈ విధమైనటువంటి మార్గంని అనుసరింపజేశాడు. Why such an offering is made? మానవునికి ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము. In fact, health is wealth to humanity. ఈ స్టీముతో చేసినటువంటి యొక్క పదార్థములు భుజించినటువంటి వారికి పూర్ణ ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటారు. Those that partake the preparations out of steam will be perfectly కానీ healthy. మానవుడు ఈనాడు జిహ్వ చాపల్యం చేత
రుచులను మరిగి అనేక రకమైనటువంటి యొక్క దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాడు. Man is running after the taste, all sorts of delicacies, and is after various types of food. కానీ గజము ఆరోగ్యమనే మహాభాగ్యంగా తీసుకుంటుంది. But elephant considers health as the wealth. వినాయకుడు ఇదే మార్గాన్ని ప్రజలకు బోధిస్తూ వచ్చాడు. Vinayaka teaches the same lesson. ఈ వేడి చేసినటువంటి యొక్క బియ్యపిండి చేత, This hot preparation made out of rice ఈ flour నువ్వుల చేత and the till, కన్నులలో ఉన్నటువంటి ఒక దోషములంతా నివారణ కలుగుతుంది. you will be free from all eye defects. ఇందులో ఉండినటువంటి మచ్చలు కూడాను మాయమైపోతుంది. You don't find any spots there. క్యాట్రాక్ట్ కూడాను ఎక్కువగా రాదు. You don't suffer from cataract even. ఇది ఆవిరి చేత ఉడికినటువంటి యొక్క నువ్వులు. Because the till are made out of this steam. దీనిలో బెల్లం కలిపి Jaggery is mixed. ఈ రెండింటి యొక్క సంబంధమును కూడాను భుజిస్తాము చేత And when once we mix the jaggery and eat, వాతపిత్త శేషాదులు ఏమాత్రం కూడాను దగ్గర రానివ్వదు. you will not be affected by any bile or the wind or phlegm. కనుక బెల్లం చేత వాతపిత్తాశుధము నివారణ గావిస్తుంది. Jaggery maintains perfect health, free నువ్వుల from చేత phlegm. కన్నుల యొక్క దోషమును నివారణ గావిస్తుంది. The till seeds that we mix is the cure for all ఈ eye స్టీముతో complaints. ఉడికినటువంటి యొక్క పదార్థములను త్వరగా జీర్ణం గావిస్తుంది. The rice flour, which is with the steam, అతి త్వరగా జీర్ణం ensures గావిస్తుంది. easy digestion. కనుకనే ఈ జీర్ణం కావటం చేత రోగములకు దూరం గావిస్తుంది. Because of easy digestion, you will never suffer. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క వినాయకుని యందు కేవలం మనం పూజలు చేయటం మాత్రమే నేర్చుకున్నాం, కానీ అందులో ఉన్నటువంటి యొక్క ఆదేశములను ఏమాత్రం మనం గుర్తించడం లేదు. We have learned how to worship Vinayaka, but we don't listen to his teachings. వినాయకుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యం అన్ని కూడాను ప్రజలకు ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క ఆనందాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని చేకూరుస్తుంది. The teachings of Vinayaka will make every one of us ideal. తెలివితేటలను పోషిస్తుంది. It sustains our intelligence. విద్యార్థులకు ఈ యొక్క వినాయక పూజ చేత మంచి తెలివిని అందిస్తుంది. Students, as they worship Vinayaka, they will be very intelligent. మెమరీ పవర్ ను కూడాను చేకూరుస్తుంది. You will increase your memory power. మన జ్ఞాపక శక్తిని కూడాను కలిగిస్తుంది. You will certainly memorize things. కనుకనే వినాయకుడిని ఈ విద్యార్థులు వినాయక చవితి రోజు అధికంగా పూజిస్తుంటారు. Students worship, pray to God Vinayaka more on this day. ఇంతియే కాక ప్రతి సంగీత సాహిత్యుడు కూడాను మొట్టమొదట ప్రారంభించే సమయంలో వినాయకుని యొక్క పేరు చెప్తారు. Besides this, all musicians begin their concert by singing in praise of వినాయక Vinayaka. ప్రార్థన చేతనే ఆ యొక్క సంగీతమును ప్రారంభిస్తారు. The music concerts begin in praise of Vinayaka. వినాయక పూజ లేకుండా వారు సంగీతమును ఏమాత్రం కూడా ప్రారంభించరు. No music program ever begins కానీ without కలియుగ praising God. ప్రభావం చేత వినాయకత్వాన్ని ఈనాడు ప్రక్కకు నెట్టారు. Because of the effects of Kali, we have forgotten this fact. కనుకని వినాశత్వం పొందుతున్నారు. That is leading to the total ruin. ఈనాటి వినాశమునకు మూల కారణము వినాయకుని దూరం కావించడమే. For the present day disaster, the root cause lies in forgetting Vinayaka. ఈనాటి మానవుడు తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖ సంతోషములను ఆశిస్తున్నాడే కానీ శాశ్వత సంతోష శాంతిని ఏమాత్రము ఆశించటం లేదు. Man is after temporal, ephemeral, fleeting joy and happiness, forgetting the శాశ్వత eternal సంతోష bliss. ప్రాప్తిని మనం పొందాలి. In fact, we should strive for శాశ్వత eternal సుఖ bliss. శాంతిని మనం పొందాలి. In fact, we should be peaceful. ఈ శాశ్వత సుఖశాంతిని కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క దైవ ప్రార్థన చేత కానీ మరొక దానితో మనకు ప్రాప్తించదు. You can only be peaceful, enjoy the peace, only by praying to God. దినదినానికి కూడాను కాలం గడిచే కొలది కూడాను మానవత్వం అనేటువంటి కీర్తి నశించిపోతుండాలి. As days pass by, you notice that the very human value, humanness is lost. మానవతా విలువలు మరుగైపోతున్నాయి. Human values are gone. మానవుడు చేయవలసినటువంటి పద్ధతులు ఏమాత్రం కూడా చేయటం లేదు. Man is not following his prescribed code of conduct. కనుకనే మానవత్వాన్ని మనం అనుసరించినప్పుడే దివ్యత్వం అనేది మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. When once you follow the human value, you will attain divinity. ఒక్క తూరి చెప్పినటువంటి మాటను లైఫ్ అంతా కూడా మనం పెట్టుకోవాలి మనసులో. When once one thing is said to you, you should bear in your mind. చిన్నది throughout కానీ your life. పెద్దది కానీ దానికి తగినటువంటి ఉపకారం తగినటువంటి కృతజ్ఞతను మనము నిరూపించాలి. Small or big, you have to express gratitude. ఆ కృతజ్ఞతే లేనటువంటి మానవుడు క్రూరుడైపోతాడు. Bereft of gratitude, you turn wicked. సూర్య నమస్కారములందు మనం అనేక రకములుగా పేర్లు పెడుతున్నాము. We offer our prayers to Lord Sun. అరుణాయ నమః, అనంజ్యోతాయ నమః, Lord of effulgence,
brilliance. కట్టగడపటికి కృతజ్ఞాయ నమః, కృతజ్ఞాయ నమః. And we also say that he will not bear ungrateful కృతజ్ఞుడు people. కానటువంటి వాడు అనగా కృతజ్ఞతను చూపనటువంటి వాడు కన్నులు తీసుకున్నటువంటి వాడు అవుతాడు. And in fact, sun god withdraws that vision, the eyesight, out of that ungrateful మన wretch. కన్నుల యందు ఉన్నటువంటి వెలుతురు ఆదిత్యుని వల్ల మనకు జరుగుతుండాలి. The light in our eyes is because the grace ఆదిత్యుని యొక్క of sun ప్రకాశం god. చేతనే మనం కన్నులు ఓపెన్ చేసినప్పుడు సర్వము మనం కాంచగలుగుతున్నాము. It is because of the light of the sun god we are able to visualize. ఆదిత్యుడు ప్రకాశించినప్పటికీ కన్నులు మూసుకుంటే ఏ పదార్థము మనకు కనిపించదు. Though there is light outside, with your eyes closed, you cannot see anything in కనుకనే vicinity. ఆదిత్యుని యొక్క ప్రతిబింబమే మన నేత్రముల యందు ఉంటుండాలి. Therefore, the vision is the reflection of sun god. కనుక ఈ కృతజ్ఞత చూపినటువంటి మానవులకు The man who is not grateful, నేత్రముల నుంచి కూడా ఆదిత్యుడు వెళ్ళిపోతాడు. sun withdraws, అనగా తాను అంధుడైపోతాడు. meaning he turns blind. అంధకారం చేత మానవుడు ఏమాత్రం పనులు చేయలేడు. Man cannot discharge his duty being గొప్ప totally blind. పండితుడైనప్పటికీ He may be a great scholar. కన్నులు మూసుకుంటే ఏ చిన్న పదార్థాన్ని కూడా చూడలేడు. When once he closes his eyes, he cannot see any tiny object. కనుకనే నేత్రమే మన యొక్క జీవితానికి శాస్త్రము. Therefore, netra, the eye is the shastra, the sacred text. కనుకనే మన శాస్త్రమంతా నేత్రమే The sacred book, అనగా shastra, is the ఆదిత్యుని యొక్క netra eye. ప్రకాశమే, It is just the ఆదిత్యుని reflection యొక్క of sun. ప్రతిబింబమే. It is the reflection of the sun god. కనుకని మనం నేత్రాన్ని మనం అతి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. Therefore, we have to pay utmost attention to our eye. ఈ ఇందులో దోషములు ఏమైనా ఏర్పడినంటే మనం కృతజ్ఞత లేనటువంటి వారం అయిపోతాం. Eye defects certainly speak of the lack of gratitude. కనుక So, వినాయకుని యొక్క తత్వమునందు అనేక రకమైనటువంటి మానవ ఉద్ధారములకు సంబంధించినటువంటి యొక్క మార్గంనే నిరూపిస్తూ వచ్చాడు. Vinayaka has got so many teachings that would help for the emancipation, liberation of ఇది ప్రాచీన mankind. కాలం నుండి కూడాను వినాయక పూజ ప్రారంభమైంది. Worship of Ganesh has been followed and adopted కానీ since అనేక ancient మంది times. ఏదో ఇది కొంతకాలం నుంచి ప్రారంభమైనట్టుగా భావిస్తున్నారు. We consider it of recent origin. నారాయణోపనిషత్తునందు మొట్టమొదటి వినాయకుడినే ప్రార్థిస్తూ వచ్చింది. We find the mention of prayer of తత్పురుషాయ Lord విద్మహే Vinayaka in తన్నో దేవః Narayana-upanishad. ప్రచోదయాత్. In fact, it is said in all praise of sun god. ఈ యొక్క సూర్యుడిని చాలా ప్రధానంగా భావిస్తున్నారు. Sun god is considered ఆ very సూర్యుని యొక్క important. ప్రతిబింబమైనటువంటి యొక్క వినాయకుడిని పూజిస్తూ వచ్చారు. And we also worship Lord Vinayaka for the అనేక reason. వేదముల యందు కూడాను ఋగ్వేదము, యజుర్వేదం, సామవేదం నందు కూడాను వినాయకుని యొక్క మంత్రములు అనేకంగా నిరూపిస్తూ వచ్చాయి. In all four Vedas, we find the mention of Lord Vinayaka. ప్రతి సంగీతవంతుడు కూడాను వినాయకుని వలె బ్రోవవే నన్ను విమలాదేవి అని పిలుస్తున్నారు. Even in music, they pray to Vinayaka to earn his grace. కనుక వినాయకుడిని బ్రోచినట్టుగా నన్ను కూడా బ్రోమని చెప్పారు. Just as Vinayaka is blessed, I might be ఎట్లా blessed. బ్రోస్తుంది, How is it ఏ possible? విధంగా కనిపెడుతుంది? How do you expect protection? ఆ వినాయకుడికి తగినటువంటి గుణములు తనలో ఉన్నాయా? Do you have the qualities of Vinayaka in you? వినాయకుడు పరిశుద్ధమైనటువంటి హృదయం కలవాడు. Vinayaka is all pure సిద్ధి hearted. బుద్ధి అతని యొక్క నేత్రములు. In fact, his two eyes are ఈ the సిద్ధి fulfillment బుద్ధి and నేత్రములనే intellect. తన యొక్క పత్నులుగా భావించారు. He considered Siddhi, fulfillment, Buddhi, intellect as కనుక his సిద్ధి concerns. బుద్ధి నాయకుడు వినాయకుడు అన్నారు. And he is the master Vinayaka. సిద్ధి ఉండాలంటే బుద్ధి ఉండాలి. For Siddhi, fulfillment, you need intellect, బుద్ధి Buddhi. ఉండాలంటే మనలో ఉన్నటువంటి కృతజ్ఞతను పెంచుకోవాలి. In order to have this Buddhi, intellect, you should be grateful. కృతజ్ఞుడైనటువంటి వానికి బుద్ధి కూడా నాశనం అవుతుంది. An ungrateful man will never be an intellectual. ఈ బుద్ధియే నాశనమైన తర్వాత సిద్ధి మనకి ఏ రీతిగా కలుగుతుంది? When once the intellect is gone, you can never be successful. సర్వసిద్ధి సప్రదాయ నమః. అన్ని కూడా ప్రసిద్ధి గావించేటువంటి వాడు వినాయకుడు. In fact, Vinayaka confers success. ఇలాంటి వినాయక తత్వాన్ని మనం కొంతవరకు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. We have to know the inner significance of Lord Vinayaka. ఈనాడు మనం ఏ పని చేయడానికి మొదలుకున్నప్పటికీ మొట్టమొదటి వినాయకుడిని ప్రార్థించాలి. Today, you may start doing any task. You should offer గృహప్రవేశములు కానీ, worship to Vinayaka. విద్యా ప్రదానములు కానీ, ఇంకే విధమైనటువంటి ఆశ్రమ నిర్మాణములు కానీ మొట్టమొదట వినాయకుడిని పూజించాలి.
As you take up any endeavor, any task, ఎవరికైనా be it ఏదో ఒక education or నాయకుడు ఉంటాడు otherwise, కానీ వినాయకుడికి నాయకుడు లేడు. you should pray to Vinayaka because he has no master above him. ఇతనే నాయకుడు. He is the last master. సర్వమునకు నాయకుడు వినాయకుడు. He is the master of all. తనకు నాయకుడు మరొకడు లేడు. He has no other leader. అటు నాయకుడు లేనటువంటి వినాయకుడిని మనం ప్రార్థించకుండా మనం ఏదో ఒక మనం అహంకారంతో మనం ప్రవర్తిస్తుంటే మనకు చాలా దోషము కలుగుతుంది. Without praying to the master of masters Vinayaka, if you act in an egoistic way, you are అన్ని bound to పర్వతముల fail. కంటే మొట్టమొదట వినాయక పండుగ మొట్టమొదట ప్రారంభమవుతుంది. Vinayaka Chaviti is the first festival of this year. ఈ వినాయక ప్రారంభమైన తర్వాతనే మిగిలినటువంటి పండుగలంతా వస్తాయి. All the rest of the festivals follow. కనుక మానవుడు ఈ భారతీయుడు ప్రధానమైనటువంటి యొక్క పర్వదినములను ప్రార్థించాలంటే మొట్టమొదటి వినాయకునితో ప్రార్థించాలి. Bharatiyas on all sacred days begin their prayer by first praying to Vinayaka. శారీర మానసిక ఆధ్యాత్మిక బలములకు మూడింటికి నీ వినాయకుడే ప్రధానమైనటువంటి వాడు. Vinayaka is the head of all the three levels, the physical, the మూడింటిని mental, మనం కాపాడుతూ intellectual. పోవాలి. And we have to sustain, protect all the three areas. మా కాలేజీ లోపల In our college, MBA స్టార్ట్ చేశాము. we started MBA. MBA అంటే ఏమని అడిగితే పిల్లలను మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటారు. We say MBA means Master of Business కాదు Administration. కాదు, MBA. No, it's MBA. M మనసు, M stands for B mind. బుద్ధి, B అనగా దేహము. B, the body. మన యొక్క తత్వం లోపల ఏ ఆత్మ. A is Atma. కనుక మనసు, బాడీ, ఆత్మ మూడింటి యొక్క సమ్మిళితమైన స్వరూపమే ఈ యొక్క MBA. So we have to understand the integration and the coordination among the three, mind, body మనస్సు and the soul. విచారణ చేయటానికి మనసును అందించాడు. And God has gifted us the mind to act this. దేహమును దానిని ప్రవర్తింపజేసేయడానికి అందించాడు. The body is there to execute. రెండును సరిగా తమ కర్తవ్యములను చేస్తున్నారా లేదా అని వాచ్ చేయటానికే ఆత్మ ఉంటుండాలి. Atma is the witness to watch whether the duties ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా the ఉండేటువంటిది. body are not. ఆత్మ శాశ్వతమైనటువంటిది. Atma is permanent. మైండ్ అదే మొట్టమొదటి చంచలమైనటువంటిది. Mind in the first instance. దాని is the way సక్రమైన మార్గంలో పెట్టి of- Mind has to be steady. సరైన స్థితిలో అనుభవించి We have to experience it. నేను మానవుడును, మానవునికి తగినటువంటి మనసా నాది లేక మృగమునికి తగినటువంటి మనసా అని విచారణ చేసి One must investigate. Do I have the mind of man or the mind of a beast? మానవునికి సంబంధించినటువంటి మనసును అక్కడ ప్రవేశపెట్టాలి. We should see that we act అది according to the mind of man. బి ఇదే బాడీ. Be the body. ఈ బాడీని ఏ విధమైన చేయాల మనసు నిర్ణయించిన దాన్ని బాడీ పనిలో ప్రవేశపెట్టాలి. The body should execute all that is decided by the mind. అయితే ఇక్కడ బుద్ధికి కొంచెం విచారణ శక్తి ఉంటుండాలి. And here the intellect has got the sense of ఈ మనసు discrimination. నిర్ణయం చేసినటువంటి రైట్ ఆర్ రాంగ్, నిజమా కాదా, తప్ప ఒప్ప అనేటువంటి విచారణ చేస్తుంది. The thought of the mind is well discriminated by the intellect. ఇది మంచి అయితే అప్పుడు బుద్ధి ఆత్మకు అందిస్తుంది. And if all that is good is acknowledged, ఈ సక్రమమైనటువంటి కాకపోతే అది బుద్ధి వరకు ఆత్మ వరకు కూడా చేరదు. Buddhi will never endorse any other act that is wrong. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను మనోదేహ బుద్ధుల యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తించాలి. Therefore, man should understand that is the mixture, the combination of the మొట్టమొదటి mind, body మనసును మనం and intellect. పరిశుద్ధపరచాలి. We have to purify and sanctify them. మనసును పరిశుద్ధపరచుకోకుండా బుద్ధి ఏమాత్రము అంగీకరించదు. Without purifying the mind, it is not acceptable అది to ఏ intellect. బుద్ధి గ్రాహ్యం అతీంద్రియం. ఆ ఇంద్రియములకు అధిపతి అయినటువంటి మనసును ఈ బుద్ధి సాధిస్తుంది. Therefore, intellect that transcends all the senses has got the deciding faculty. కనుకనే ఈ సెన్సెస్ పైన మనం పోతున్నాము. We go along the senses. మనసును అనుసరిస్తున్నాము. We follow the mind. మనసు మాస్టర్ ఆఫ్ సెన్సెస్. And the mind is the master of senses. ఏమి ప్రయోజనము? What is the use? కానీ ఆ సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేయటం లేదు. Mind is not controlling the senses. నేను చాలా సెన్సిటివ్ మైండ్ అంటారు. And I say that I have sensitive ఏమిటి mind. సెన్సిటివ్ మైండ్? అనిమల్ సెన్సిటివ్. Yet that's not a sensitive mind. It's the mind of an animal. కనుక మాస్టర్ ది మైండ్, బి ఏ మాస్టర్ మైండ్. Therefore, master the mind, be a mastermind. కనుక ఈ సెన్సెస్ మనం కంట్రోల్ చేసినటువంటి మైండే నిజమైన మాస్టర్. Therefore, the mind that controls the senses is the ఈ mastermind. మనస్తత్వం లోపల వినాయకునికి ప్రధానమైన స్థానము. And to exercise control over the mind, Vinayaka is తాను important. కేవలము సాక్షిభూతుడిగా ఉంటాడు. Vinayaka remains as the witness. ఏ పలుకు కూడాను జవాబు చెప్పడు. He never replies. ఆచరణ చేసి చూపి
చూపిస్తుంటాడు. And he practices and demonstrates. కనుకనే వినాయక తత్వము ప్రతి యంగమునకును ప్రతి విషయమునకును ఆదర్శవంతమైనటువంటిది. Therefore, Vinayaka sets an ideal for all fields of human endeavor. ఆత్మతత్వమా ఇది సాక్షిభూతము. Atma, the spirit, is an eternal అన్నిటినీ witness. చూస్తుంది, It witnesses, watches. అన్నిటినీ విచారణ చేస్తుంది, It inquires, కానీ అందులో ప్రవేశించదు. but yet it would not involve. కారణమేమిటి? Why? ఇవి రెండు పనులు వాళ్ళవే, Because the rest of the మనోదేహమునకు things, సంబంధించినటువంటివే. all the deeds belong ఆ to డిపార్ట్మెంట్ లో the నేను ప్రవేశించకూడదు అంటుంది. Therefore, the Atma, the spirit, would never get ఈనాడు involved. ప్రభుత్వం అనేటువంటిది ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు చేరుతుంటారు. And today we find different heads heading every department. కానీ ప్రాచీన కాలం నుండి కూడాను ఈ మనోదేహముల యొక్క అధికారి ఆత్మ దేని ఎందుకును ప్రవేశించడు. But since ancient times, the master, Atma, the eternal witness, would never get మనసుకు involved. సంబంధించినటువంటి పని మనసు చేస్తుందా లేదా? Is the mind acting according to its దేహములకు prescribed course? సంబంధించినటువంటి కర్మలు దేహం ఆచరిస్తుందా లేదా? Is the body acting as per its ఇవి code? రెండింటిని కూడా రెండు కనులతో చూస్తుంటాది. And Atma just goes on examining the both. కనుక ఇవి ఏది తప్పు చేసినప్పటికీ ఆ తప్పును పూర్తి క్షమింపజేస్తుంది. And in fact, it excuses any blunder ఎప్పుడు committed ఈయన by either. క్షమింపజేస్తుంది? ఈ మనో యొక్క బుద్ధులు పూర్తి సరైనటువంటి యొక్క మార్గమును పొందినప్పుడు, When once the mind and intellect tread along the right path, హృదయపూర్వకమైనటువంటి పశ్చాత్తాపం నొందినప్పుడు, when once you repent wholeheartedly, నేను అది తప్పు అని గుర్తించినప్పుడు when once you recognize your mistake, ఆత్మ సాక్షిభూతమై ఉంటుంటాది. the soul, the spirit remains as the ఒకనొక witness. సమయం లోపల At one time, వాల్మీకి Valmiki వచ్చి నారదుణ్ణి ప్రార్థిస్తాడు. came and approached Narada. స్వామి, Said, Swami, ఈ ప్రపంచం లోపల in this world, సత్యవాక్ పరిపాలకుడైన వాడు ఉన్నాడా? is there anyone who holds on to truth? నిరంతరము ఆనందమును అనుభవించేటువంటి వాడు ఉన్నాడా? Is there anyone who enjoys bliss? నిరంతరము చిరునవ్వుతో చిందులు దొక్కేటువంటి వాడు ఉన్నాడా? Is there anyone who smiles continuously? తప్పును కూడా క్షమించేటువంటి వాడు ఉన్నాడా? Is there anyone who is prepared to forgive? దోషములు చేయకుండా ఉండేటువంటి వాడు ఉన్నాడా? Is there anyone who doesn't commit any చేసిన mistake? చిన్న ఉపకారమునికైనా కృతజ్ఞత చెప్పేటువంటి వాడు ఉన్నాడా? Is there anyone who expresses gratitude for any సత్య ధర్మముల చేత tiny కాలమును little thing? గడిపేటువంటి వాడు ఉన్నాడా Is there anyone who is ready to help others? అని ప్రశ్న వేస్తే ఈ ప్రశ్నలంతా కూడా 11 ప్రశ్నలు వేశాడు. He has put 11 questions indeed. అప్పుడు నారదుడు చెప్పాడు, Then Narada said, వాల్మీకి, Valmiki, ఎందుకు నీవింత శ్రమ పడతావు? why do you strain yourself? 11 కాదు 11,000 గుణములకంతా కూడా అధిపతి అయినటువంటి వాడు, నరరూపమును ధరించినటువంటి వాడు ఈ జగత్తులోనే ఉన్నాడు. In fact, the master, and who can reply all 11,000 questions even more, is present in the కానీ form of a ఈనాటి human మానవుడు being. శీలవంతుడు అంటే ఏమిటి అర్థం? If you say the modern man is one of character, what does it mean? శీలమునకు గుణముకు ఏమాత్రము సంబంధం లేదు. And the quality and the శీలమునకు sila have రూపం nothing to do. చూపించేటువంటి వాడెవడు లేడు. There's no one who attaches value to the character. సత్సంకల్పములు, సదాలోచన, సత్ప్రవర్తన ఈ మూడే దీనికి ముఖ్య కారణములు. The three important things which are required are the good conduct, the good thought, and good feelings. కనుకనే మంచి గుణములు కలిగి With all virtues, మంచి ప్రవర్తన ఉంటే with good behavior, వాడే సచ్చీలవంతుడు అన్నాడు. naturally will be one of మంచి character. గుణములు ఉంటే మంచి ప్రవర్తనే చేస్తాడు. If you have good qualities, your conduct will be మంచి accordingly good. గుణములే లేకపోతే మంచి ప్రవర్తనలో ప్రవేశించడు. If you don't have noble qualities, your actions will ఇవి never be రెండే noble. ఉండేటువంటి ప్రపంచంలో. These two are present in this world. మంచి గుణము, Good quality మంచి ప్రవర్తన. and good conduct. ఎలాంటిది? మంచి గుణము భగవత్ స్వరూపము, The good qualities are the very personification of the మంచి divine. ప్రవర్తన భగవత్ స్వరూపమే. The good conduct is divine. అట్టి గుణమును కలిగి ప్రవర్తించేటువంటి ఒక వ్యక్తి The person has got the virtues and behavior. మానవాకారంలో కలియుగంలో పుట్టాడు. Is born here in this Kali age in the form of కనుకనే a నీవు human. రాములను అనుసరించిన ఆయన అన్నాడు. So he approached Sri Ramachandra. రాములు ఎన్నో పనులు చేశాడు, Rama did many, ఎన్నో కర్మలు ఆచరించాడు, and he did many deeds, ఎన్నో అవస్థలకు గురి అయినాడు. and he suffered a lot. కానీ అన్ని అయినప్పటికీ తాను జాలి తప్పనటువంటి వాడు, With all that, he never left his path. సత్యమును వీడనటువంటి వాడు. He has never given తాను up. ఏది చేసినప్పటికీ సత్యమే. Whatever he does, it was supported by truth. చెప్పింది సత్యం కాదు, Not merely that what he said. తాను చెప్పిందంతా సత్యమే. Whatever he said is bound to be true. ఈ విధమైనటువంటి మార్గాన్ని నారదుడు బోధించాడు. This is the path taught by Narada. కనుక ఈ సత్యమును, ఈ పవిత్రతను, ఈ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క మార్గమును ప్రబోధించినటువంటి వాడు కేవలం ఒక నారదుడే. It was Narada who taught the sacred path. full కానీ of ఈ truth. నారదుణ్ణి
అనేక మంది కలహప్రియుడని భావిస్తుంటారు. We think that Narada is responsible for all the conflict and fights. కలహప్రియుడు కాదతని, He is not after conflict. కఠిన హృదయుడు కాడతని, He is not stone-hearted. కాంతి జ్యోతి ప్రకాశుడు, And in fact, he is the beacon of light. జ్ఞాన ప్రకాశుడు, And is the light of wisdom. జ్ఞానమయుడు, And is the light of wisdom. లోకమునకంతా జ్ఞానమును బోధించినటువంటి వాడు నారదుడే. In fact, he has the shed the illumination of knowledge and the wisdom to the humanity. విశ్వామిత్రుడు సంపాదించినటువంటి యొక్క గాయత్రి మంత్రమును లోకమునకంతా బోధించాడు. And in fact, he has taught, handed over the Gayatri Mantra. భూర్భువస్సువః The three, Bhur Bhuva Suvaha. తత్ Tat సవితుర్వరేణ్యం Saviturvarenyam. భర్గో దేవస్య ధీమహి Bhargo Devasya. ధియో యోన ప్రచోదయాత్. Thiyo Yona Prachodaya. భూర్భువస్సువః Bhur Bhuva Suvaha. నాయన ప్రపంచము లోపల In this world, శరీరము, the body, మనస్సు, mind, బుద్ధి, and the ఈ intellect. మూడింటి యొక్క కర్మలు చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. And all the three are very important. భూర్ అనగా శరీరం సంబంధించినటువంటిది. Bhur means related to ఇది ఏ physics. మెటీరియలైజేషన్. This is materialization. ఈ మెటీరియలైజేషన్ దేహం ఒక్కటే. The materialization is the body. ఇదంతా కూడాను అన్ని పదార్థములతో కూడినటువంటిది. And the body is the combination of all materials. సున్నము, లెడ్, పాకు ఇవంతా కూడినటువంటిది. It has got all the materials like the lead and the lime. సోపు, Soap. పెన్సిల్స్ యొక్క లెడ్ అంతా కూడా దీంట్లో The చేరినటువంటి. lead of the pencils is ఇదంతా present in the material. body. It is just materialization. కాబట్టి దేహం అనేటువంటిది ఇది ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క తత్వం. Body is physical, worldly. ఇది భూ Then bhu, భువః bhuvaha అనగా దీనికి వైబ్రేషన్ అందిస్తుండాలి. means it passes on the vibration. ఆ వైబ్రేషన్ లేకపోతే ఇవి ఏ పనులు చేయలేవు. Without vibration, body cannot function. కనుక ఈ వైబ్రేషన్ అందించేటువంటిది మనస్సు. So, vibration comes out of the mind. కనుకనే మెటీరియలైజేషన్ దేహము, Body is the materialization. వైబ్రేషన్ మైండ్. Mind symbolizes vibration. దీనికి బుద్ధి అనేటువంటి సాక్షిభూతం ఉండాలి. The intellect witness అది is ఏ necessary. రేడియేషన్. That is the radiation. భూర్భువస్సువః ఈ మూడింటి యొక్క తత్వంతో కూడినటువంటి వాడు మానవుడు. Bhur Bhuva Suvaha. Materialization, vibration, radiation, వైబ్రేషన్ combination of అనేటువంటి human సర్వత్రా being. ఉంటుండాది. What is happening now? ఎట్టి భావంలో అట్టి వైబ్రేషన్ ఉంటుంటాది. As is the feeling, so is the మీరు vibration. నిజంగా యోచన చేసుకుంటే If you think well, నిత్యము పొద్దున సాయంకాలం భజనలు జరుగుతున్నాయి. you listen to bhajans. కానీ ఈ భజనలు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయంటే హాల్లో జరుగుతున్నాయంటుంటారు. You think that bhajans are going on కాదు here in కాదు, bhajan hall. సర్వత్రా ఉంటుండాది. No, bhajans are there all ఈ over. టేబుల్ పైన కూడా ఆ భజన యొక్క వైబ్రేషన్ ఉంటుండాది. You find the vibrations even here. నువ్వు చక్కగా చెవులు పెట్టి ఇక్కడ వింటే ఈ యొక్క టేబుల్ కూడాను ఆ భజన పాడుతుండాది. If you just listen to it carefully, ఈ you'll పిల్లర్స్ follow అంతా fine వైబ్రేషనే, డివైన్ వైబ్రేషనే. That's all divine vibration. ఈ వాల్స్ అంతా డివైన్ వైబ్రేషనే. Everything all over. ఈ మైక్ అంతా డివైన్ వైబ్రేషనే. The mic has got within. దేహం అంతా డివైన్ వైబ్రేషనే. The body is full of divine అంతా vibration. డివైన్ వైబ్రేషనే. Everything is the result of divine vibration. కనుక ఆ యొక్క ప్రార్థన ఆ ప్రదేశములకు మాత్రమే అద్దు అని మనం భావించరాదు. Let us not restrict prayer to that particular చేసిన spot. ప్రార్థన సర్వత్రా కూడా నువ్వు చేరిపోతుండాలి. And this divine vibration spreads so vast. కనుక నీవు నిశ్చలమైనటువంటి భావంతో, With a steady mind, నిర్మలమైన సంకల్పంతో, with a pure thought, నిస్వార్థమైన మన హృదయంతో in selfless దాన్ని spirit, ప్రకటించు, తప్పక నీకు వినిపిస్తుంది. you can certainly listen and అట్లు to the విన్నటువంటి vibration. వాడే మహర్షులు. And there are such noble souls. సారస్వతుడు బోధించినటువంటి యొక్క That is the teaching, వేదమును the Veda. వీరందరూ కూడా శబ్దం చేతనే వినబడ్డారు. You listen to the sounds of Veda. ఆ శబ్దము వైబ్రేషనే. And the sound of Veda are the vibrations. ఎక్కడ ఎవరు చెప్పారు దీనికి వైబ్రేషన్? Who said it? ఎవరు బోధించారు ఈ వేదాన్ని? Who taught this? ఎవరు కటించారు ఈ వేదాన్ని? In fact, who ఎవరు expressed? పఠించారు ఈ Who వేదాన్ని? have gone through? ఎవరు పఠించలేదు. Nobody. కనుకనే ఈ వైబ్రేషన్ సర్వత్రా వ్యాపించినటువంటిది. The vibration of Veda has ఎక్కడ spread all మనం over. నిర్మలమైనటువంటి హృదయంతో కూర్చో ఆ యొక్క వైబ్రేషన్ మనకు వినిపిస్తుంటాది. You sit with all the pure heart. You'll certainly listen to the అంతవరకు vibration. మీరు పోనక్కర్లేదు. You don't need to go మీరు that far. కూర్చున్న చోటే చెవులు మూసుకోండి గట్టిగా. You just close your ears at the place where you are లోపల seated. నుంచి ఓం అనే శబ్దం వస్తుంది. From within you listen to that Omkar sound. ఆ ఓంకార నాదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? వేదం నుంచి వచ్చింది. Omkar Nada, the ఓం sound is from Veda. ఇత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ. And in fact, Om is divine. అది ఏ నిజమైనటువంటి వేదము. That is the Veda. సర్వం కూడాను ఆ యొక్క ఓంకారం నుంచి వచ్చినటువంటివి. All are the derivatives హార్మోని out of this Om. వాయిస్తుంటారు. హార్మోని We have got the harmonium in the reeds. దాన్ని గాలి ఒక్కటే, The air is కానీ one. ఒక్కొక్క రీడ్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క స్వరం పలుకుతుంది. As you press each of Sari, the reeds, you Gama, listen to Pada, different Ni. sounds.
sa, ri, ga, ma, pa, da, ni. ఈ శబ్దములు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? Where from you get the sound? కేవలం ఒకే ఏర్ నుంచి వచ్చినాయి. Out of the same air. కాబట్టి ఒకే ఏర్ అనేటువంటిది ఓంకారము. That same air is Omkara. ఈ వివిధ శబ్దములంతా వికారములు. The sounds are ఈ వికారములన్నీ కూడా ఓంకారం నుంచి and the వచ్చినటువంటి. different forms of the same sound. కనుక ఈ వైబ్రేషన్ కంతా కూడా వినాయకుడే ప్రధానమైనటువంటి నాయకుడు. And Vinayaka is the master of all this vibration. కనుక ఈ వైబ్రేషన్ అనేటువంటిది వినాయకుని ద్వారా ప్రారంభమైంది. The vibration is gifted to you by Vinayaka. కనుక మనం ఎక్కడ శబ్దం విన్నప్పటికీ పవిత్రమైనటువంటి నాదము ఓంకారమే. You may listen to any sound. The most sacred is మన Omkara. దేహమంతా కూడా భగవత్ యొక్క స్వరంతోనే ఉంటుండది. In fact, the whole body is full లేక of మనం the divine. దుష్టులమే అయిపోతే ఈ దుష్ట సంకల్పంలో మన వైబ్రేషన్ అయిపోతాయి. It is, if your body is full of wickedness, everything turns కనుకని wicked. ఆ దుష్ట సంకల్పంతో కూడినటువంటి వాడిని దగ్గర కూడా మనం చేరకూడదు. Never allow man to be near you. if he is ఎందుకంటే ఆ wicked. దుష్ట సంకల్పం యొక్క వైబ్రేషన్ మనలో కూడా ప్రవేశిస్తుంది. Because the wicked vibrations will get into you. కనుకనే త్యజ దుర్జన సంసర్గం Therefore, run away from the bad company. భజ సాధు సమాగమం Join the good company. గురు పుణ్య మహోరాత్రం. Do good deeds day and night. అది ఈ మూడింటి యొక్క తత్వమును మొట్టమొదట గుర్తించాలి మనం. We should know the inner significance of these మనం three things. మంచివారైనప్పుడు మన దేహమంతా వైబ్రేషన్ మంచిదిగా పారుతుంది. If you are good, naturally good vibration will come డివైన్ out of వైబ్రేషన్ గా రూపొందుతుంది. you. They transform into divine vibration. కానీ మన భావాలు చెడ్డవిగా ఉంటుంటే అంతా చెడ్డగానే If కనిపిస్తుంది. our thoughts are bad, everything looks bad. ప్రతి ఒక్కటి కూడా నీవు చూచేటంతా కూడా నీలో ఉన్నటువంటి ప్రతిబింబాలే. All that you see around is a reflection of the inner నువ్వు being. ఎవరినో ఒకరిని చూస్తావు, వీడు చెడ్డవాడని నువ్వు అనుకుంటావు. You call one person bad. కానీ అతను నిజంగా చెడ్డవాడు కాదు. In fact, he's not bad నీ at all. చెడ్డతనమే అతని యందు ప్రతిబింబిస్తూ The ఉండాలి. bad quality in you is the నీ reflection. ప్రతిబింబమే ఆ చెడ్డతనము. And it's nothing to do with the other man. కానీ ఎదురు వ్యక్తిది ఏమాత్రము కాదు అది. It's not the fault of the other man. అదే రీతిగానే నీలో ఉండినటువంటి యొక్క భావములన్నీ కూడా మంచి కానీ చెడ్డ కానీ నీకే So ప్రతిబింబిస్తుంటాయి. good or bad is the reflection of your own inner being. కనుక మనం ఎక్కడో మనము చెడ్డ తెస్తున్నాము, ఎక్కడో మంచిది ఉన్నది అని మనం వెతకనక్కర్లేదు. Never consider good and bad exist separate from each other. మనలో మంచి భావములు వచ్చినప్పుడు అంతా మంచి వైబ్రేషన్ వస్తుంది. When once you have got good thoughts, feelings within you, you కానీ naturally ఈనాటి vibrate విద్యార్థులకు out of you. ఈ సత్యం గుర్తించడానికి తగినటువంటి శక్తి సామర్థ్యం లేవు. The modern students are not having the capacity to కేవలం know this. గ్రంథ పరిచయం మాత్రమే ఉంటుండాలి, కానీ They know only the textbooks. హృదయ పరిచయం ఏమాత్రము లేదు. They don't have anything to do with the heart. పుస్తకాల్లో చూస్తారు, They go through books. దాన్ని కంఠస్థం చేస్తారు, They get them by heart. ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో పోతారు, They go to the exam కంఠస్థం hall. చేసిందంతా కూడా ఆ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ లో గుమ్మరిస్తారు, They just scribble something on the script ఎంటీ హెడ్ తో బయటకు వచ్చేస్తారు. and return empty-headed. కానీ ఎగ్జామినేషన్ లో ఏం రాశారనేటువంటిది బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాడికే తెలియదు. In fact, the student does not know what he has written there. in the ఇది exam hall. ఆర్టిఫిషియల్ ఇది. That's what's happening. ఇదే నిజమైనటువంటి యొక్క భక్తి కాదు, అనగా చదువు కాదు. It's not true education, in fact. ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ది. It's artificial knowledge. ఇలాంటి చదువులు చదివి మన ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use by ఎంత acquiring? చదువు చదివి ఏ నీతి ఉన్నను హీనుని కూడా మానలేడు. With all the knowledge acquired, a mean man would never give up. చదువు his చదువు habit. చదవచ్చు, తర్కవాదమే కానీ పూర్ణ జ్ఞానం ఎప్పుడు పొందలేదు. All the knowledge you acquired will never give you total wisdom. ఎంత చదువు చదివి ఏ నీతి ఉన్నను హీనుడు కూడా మానలేడు. A mean man will never give up his mean చదువు mentality. చదువు చదివి చావంగ నేటికి చావు లేని చదువు చదవాలి. After all, with all education, why should you die? You should ఎందుకోసం live ఇవంతా to be మనం చదువుతున్నాము? immortal. జ్ఞానాన్ని పొట్ట నింపుకోవటం కోసం చదువుతున్నాము. Only to carry out your living. ఈ equal to your జ్ఞానాన్ని పొట్ట living. నింపుకోవటం భగవత్ నామస్మరణ చేస్తే జ్ఞానాన్ని పొట్ట నిండదా? At all, by chanting the glory of God, can't you live? కనుకనే మనకు పొట్ట నింపుకోవడానికి చదివేటువంటి చదువులు చదువు కాదు. Education is not for living. సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్ అదంతా. All the knowledge is superficial knowledge అది today. కంటికి కనిపించేటువంటిది కాదు, That you don't see. మనసుకు అనిపించేటువంటిది కాదు, And mind will not be కనుమలకు transformed. అనిపించేటువంటిది కాదు, And you will never see. దీర్ఘాయుస్సును అందించేటువంటిది It కాదు, will never confer long దివ్యత్వాన్ని life. పోషించేటువంటిది కాదు. And it will never sustain your life. కనుకనే మానవత్వంలో ఉండినటువంటి ఈ చదువులు అన్ని కూడా కేవలం భౌతికమైన ప్రాప్తికమైనటువంటి చదువులే. All our education is secular knowledge, physical knowledge, material ఈ knowledge. ప్రాకృతమైనటువంటిది ప్రాకృతంగానే చేరిపోతుంది. The worldly knowledge will allow you to move in the world. కనుక మనం హృదయానికి సంబంధించినట్లు చేయాలి. But you should be related to the ఇది heart. సారస్వతుడు This Saraswata జగత్తుకంతా బోధించాడు. has taught to the entire world. ఏ విధంగా బోధించాడు? In what way he taught? అతను అమరా నిర్జనాదేవ త్రిదిశా విద్వాసుర సుపర్వాణ సుపనస త్రిదివేశాది మోకష ఆదితేయాది విశదో ఆదిత్య స్వస్వ అని అన్నాడు. అమరా నిర్జనాదేవ త్రిదిశా విభుదాసుర సుపర్వాణ సుమనస
త్రినివేశాదివౌకష ఆదితేయ దివిషను అనగా ఆ ఆదితేయుడు అనగా సూర్య నమస్కారంతో వచ్చినటువంటి భావాలు ఇవన్నీ. Saraswata explained in detail the prayer offered unto sun god. ఆయన కూడాను భగవత్ స్వరూపాన్ని నిర్మిస్తూ వచ్చాడు. He too narrated ఈ extolled. ప్రపంచంలో ప్రతి మానవుడి కూడాను ఈ మోహం ఆదిస్తుండాలి. How is it that you are attached? ఈ మోహమే మానవుని భ్రమింపచేస్తుండాలి. This attachment is the cause for అందుకోసం delusion. ఎక్కడ చెప్పాడు, మదనో మన్మతో మార ప్రద్యుమ్నో మీనకేతన కందర్పో దప్పకోనంగా కామపంచ అన్నాడు. మదనో మన్మతో మార ప్రద్యుమ్నో మీనకేతన, ఈ మదనుడు మానుకేతుడు ఇవంతా కూడా భ్రమను కల్పించేటువంటి. The attachment, possessiveness are responsible for illusion. అప్పుడు మరి సరస్వతిని బోధించాడు. And then he taught సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు వతమే సుధా పద్మపత్ర విశాలాక్షి పద్మకేశర వర్ణని నిత్యం పద్మ లయం పద్మ సావం పాతి సరస్వతి అన్నాడు. Then he started in praise of Saraswati. తర్వాత లక్ష్మిని బోధించాడు. And then he prayed ఈ to విధంగా ఒక్కొక్కటి కూడాను భగవత్ యొక్క స్వరూపంతో బోధిస్తూ వచ్చాడు. each of the forms are essentially divine. ఇదంతా వినాయకుని యొక్క అడుగు జాడలే. And in fact, they are the footsteps of Vinayaka. వికృతమైనటువంటి కాదు, వివేకవంతమైనటువంటివి. And they are highly discriminative. ఇట్టి దివ్యమైనటువంటి భవ్యమైనటువంటి నవ్యమైనటువంటి భావాలను మనం హృదయానికి నింపుకోకుండా If we do not fill our hearts with the divine, novel, చెడ్డ సంకల్పాలు, చెడ్డ వైబ్రేషన్లు, and చెడ్డ జీవితాలు గడుపుకుంటూ మన జీవితాన్ని చెడుగా మార్చుకుంటున్నాం. we waste our life by entertaining bad thoughts, full of bad చేసిన vibrations. తప్పులను క్షమించమని కోరినటువంటి వాడు ఆనాటి మహర్షులు, ఆనాటి త్యాగులు, In ancient times, the men of ఆనాటి sacrifice and యోగులు, penance prayed for ఆనాటి pardon. యోగులు. And they are men of spiritual practice. కానీ తప్పును క్షమించమని కోరకుండా ఉండేటువంటి వాడు ఈనాటి రోగుడు, The one who does not pray for the pardon is a ఈనాటి rogi, is భోగులు. afflicted. ఈ భోగులకు రోగమే తప్ప యోగము లభించదు. Those people who want to enjoy the bhoga is bound to suffer కాబట్టి roga. దేనినైనా మన తప్పును మనము క్షమించమని హృదయపూర్వకంగా కోరాలి. Therefore, we should seek pardon wholeheartedly. కానీ కేవలం రాతలతో బాటలతో చేస్తే కాదు. ఇది It's not mere writing a letter. దేహంలో ఉండినటువంటి ఈ వైబ్రేషన్ అంతా కూడా ఒక్కతూరి ఏకత్వం చేయాలి. In fact, all the vibrations must be unified. అప్పుడు దాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. And there you ఆ find the reality. ప్రతిబింబమైనటువంటి పలుకును నీకు స్వరూపంగా నిరూపిస్తుంది. And that very reality will show you the form. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈనాడు లోకములో Today in this world, జరిగేదంతా కూడాను what all that's happening వికృతమైనటువంటివే, is everything. వినాశమైనటువంటివే, They will put విపరీతమైనటువంటివే. It is rather extremely rare. మానవునికి సహజమైనటువంటివి కాదు. It's not ఎక్కడ natural. చూసినా చంపుకోవడాలు, కొట్టుకోవడాలు, తిట్టుకోవడాలు ఇవే నా మనకు మానవత్వంలో భరించి Everywhere you find atrocities, violence. మానవుడిగా జీవించి మానవత్వం ఎక్కడ పోయింది? Having been born a human, what happened to your human life? మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి దయాదాక్షిణ్యం ఎక్కడ పోయింది? What happened to the compassion, the kindness? ప్రేమ త్యాగములు ఎక్కడ పోయినాయి? What happened to the sacrifice and love? అహింసా దయములు ఎక్కడ పోయినాయి? What happened to the compassion? ఎక్కడ and పోయినాయో sacrifice? కంటికే కనిపించడం లేదు. Well, we don't find any trace of them. కేవలం ప్రాకృతికంగా మనం ప్రదర్శిస్తున్నాం. We find only exhibition. ఈ ప్రదర్శించినటువంటివన్నీ కూడా The నిరుపయోగమైనటువంటి pomp and show are useless. హృదయపూర్వకంగా నీవు తప్పించాలి, And we have to repent wholeheartedly. పరితపించాలి, And we have to atone. ప్రార్థించాలి. And we have to pray. అది ఏ నిజమైనటువంటి యొక్క పరితాపము. That is the true repentance. ఇలాంటి పరితాపమును మాత్రము మనం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. And we have to repent in దైవం sincerity. ఎప్పుడు కూడా ప్రేమ స్వరూపుడే. God is the personification of love. ఎప్పుడు కూడా నిర్దయ అనేటువంటిది లేదు. And he never loses his kindness. కానీ దయ లేనట్టుగా చూపిస్తాడు, కానీ But he appears అక్కడ so. కూడా దయనే ఉంటుండాలి. He appears to be ఆ దయను unkind. అర్థం చేసుకునేటువంటి యొక్క కెపాసిటీ మీకు లేదు. But we don't have that capacity to understand his ఆ kindness. దయను దయతోనే మనం చూడాలి. And you need to be kind to know his kindness. ప్రేమను ప్రేమతోనే చూడాలి. It's only connection, love to ద్వేషమును love. ద్వేషంతోనే చూడాలి. And if you have got that అప్పుడే అది hatred, పూర్తి you'll find the hatred అర్థమవుతుంది. outside. కనుక So, మనం ఈ జగత్తు లోపల మానవులై పుట్టాము. you are born as a human. మానవునిగా మనం బ్రతకాలి. You have to live as a human being. మానవత్వాన్ని పంచాలి, And you share the human మానవత్వాన్ని quality. ఆచరించాలి, And you have to practice all మానవత్వాన్ని human life. అనుభవించాలి. And then you have to enjoy life as అనుభవించినటువంటి a human ఆనందాన్ని being. 10 మందికి పంచాలి. And you have to share all the bliss with the fellow man. ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి భావములు మనసు మన యందు ఉండినప్పుడే When you have that sacred thoughts in you, నిజమైనటువంటి మానవుడిగా ప్రయత్నించాడు. naturally the divine person. మానవుడు మానవుడిని పేరు పెట్టుకుంటున్నాం మనము. You call yourself a human.
కానీ మానవత్వం ఎక్కడ కించిత్తైనా కనిపించడం లేదు. But in reality, there is no trace of human మాటలు quality. ఎందా అసలే లేదు. Yes, there is not even a trace of. ప్రవర్తన ఎందు పూర్తి పెడి మార్గమే. In the behavior, it is always perverted. సంకల్పంలో చూస్తామా అంటే చెడు సంకల్పంలే. You are full of bad thoughts. ఇంకా ఎక్కడ నీకు మంచి భావం ఉన్నాయి? Then how do you expect to be good? మంచి సంకల్పం ఎక్కడ ఉన్నాయి? Where are the good thoughts? దయా ప్రేమలు ఎక్కడ నీకున్నాయి? Where is మనం compassion? దయా ప్రేమను పంచాలి. And we have to sustain these qualities. దయలేనటువంటి హృదయము కేవలం దానవుడనే చెప్పచ్చు. And therefore the one without daya, compassion is Danava, the demon. కనుక దానవులకు దయ ఉండదు. And the demon Danava has no daya, మానవులకు compassion. దయనే ఉంటుండేది. Manava, the human, must have daya, దయతో compassion. ఎంతైనా మనం సాధించవచ్చు. With this compassion, you can achieve ప్రేమతో anything. ఎంతైనా మనం పండించుకోవచ్చును. With love, you can accomplish anything. ప్రేమ రహిత మరుభూములలో In this barren land without love, ప్రేమాంకురములు పెంపొంద for the seeds of love to sprout up, ప్రేమావేశముతో with all the emotions of ప్రేమ love, సుధా వర్షము వర్షింపగా with the downpour of rain of ప్రేమ love, నదులు ప్రవహింపగ మురళి గానము సేయగది. for the incessant కృష్ణ flow of the river గానము of love. సేయగది. గోపికలంతా ఈ విధంగా పాడారు. Oh Krishna, sing for us. That has been the prayer of Gopika. ప్రేమ రహిత మరుభూములలో మాదంతా మరుభూములుగా ఉన్నాయి. It's a barren land without love. ప్రేమ రహితంగా ఉంటున్నాయి. It has no love. ప్రేమాంకురములు పెంపొంద For the seeds of love to germinate, ప్రేమావేశముతో with all the enthusiasm of ప్రేమ love, సుధా వర్షము వర్షింపగా with the rain of love. ఆ వర్షం కూడా కూర్చాలా. That rain is necessary. ప్రేమ నదులు ప్రవహింపగ మురళి And the river of love గానము should flow. సేయగదే. ఓ కృష్ణ కృష్ణ గానము సేయగదే. Oh Krishna, sing for us. ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నాడు? Where- వేరుడు మురళితో చేస్తున్నాడు అనుకుంటారు. You think that he ఆ plays? మురళి వేరు చెక్క బొమ్మ కాదు. It's not made up of wood. ఏది మురళి? What is flute? 9 చిల్లుల తొలుతు తీయగాని ఈ 9 చిల్లులన్నిటి దేహానికి 9 హోల్స్ అంతా ఉన్నాయి. The human body that has 9 holes. ఆ 9 equal హోల్స్ to లోపల కూడా flute. పవిత్రమైనటువంటి స్వరాలు రావాలి. And you should have correct tune out of it. మంచి స్వరాలు రావాలి. You should listen to good sound. అపస్వరాలు రాకూడదు. And not any. అపశృతులు రాకూడదు. It should not be out of the tune. అటువంటి హృదయమైనటువంటి మురళిని నీ చేతిలో పట్టుకొని కృష్ణ నీవు ప్రేమరహితమైనటువంటి ఒక దీన్ని పాడితే ప్రయోజనం లేదు. Krishna, play on, holding the flute of ప్రేమ my heart. సహితమైనటువంటి యొక్క గానం చేయి. And you sing with full of love. ఆ విధంగా పాడే సమయం లోపల As you sing so, దాన్ని వింటూ 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 listening to that continuously, రాధ ఆ స్వరంలో లీనమైపోయింది. Radha merged herself in ఎవరి ఈ రాధ? divine melody. ఒక స్త్రీ కాదు, Not a woman. ధరా రాధ. ధరనే రాధగా మారిపోయింది. Dhara, earth is Radha. ప్రపంచమే ఒక మురళి. This Dhara, the world ఆమె is, రాధ. she is Radha. అందుకోసం రాధాకృష్ణ అని పేరు పెడుతూ వచ్చారు. So we call it Radha Krishna. స్త్రీలకు మొట్టమొదట పేరు పెడతారు. And the name of the woman is mentioned ప్రకృతి first తర్వాత instance. పరమాత్మ. It is a combination of the world కనుక and the రాధా divine. తర్వాత కృష్ణ, First Radha, the world, and లక్ష్మి Krishna, the divine. తర్వాత నారాయణ, Lakshmi first and Narayana. పార్వతి తర్వాత పరమేశ్వరుడు, Parvati first Parameshwara. సీత తర్వాత రాముడు. Sita first ఇట్లా ప్రకృతి Rama. స్వరూపమైనటువంటి స్త్రీని ముందు పెడుతూ వచ్చారు. So the world, the nature comes first. కనుకనే ప్రకృతి అనేటువంటి దాన్ని మొట్టమొదట మనం ప్రార్థించాలి. Prakriti, the feminine, comes ప్రకృతిలో first. మనం పవిత్రమైనటువంటి కర్మలు ఆచరించాలి. And we should do sacred deeds in this nature world. అప్పుడే పరమాత్మ అనుగ్రహం కొద్ది పరమాత్మ ఆధీనమైపోతాడు. Then you will enjoy the manifestation of God. పరమాత్మ చేత కానటువంటిది ఒక్కటి లేదు. There's nothing that God cannot do for ఎన్ని you. కార్యములైనా చేయవచ్చును. He can do any task. అలాంటి దీనిని మనం ఆదించుకోకుండా ప్రకృతమైనటువంటి ఒక దీనిని మనం నిరంతరము ప్రతిష్ఠిస్తున్నాం. Without knowing the ఆ word, చింతిస్తున్నాము. God, its capacity we spend in this అది world సరైనటువంటిది కాదు. is not proper. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈనాడు వినాయక చవితి. Today is Vinayak Chaviti. అయితే వినాయకుని యొక్క సంబంధమును సర్వత్రా వ్యాపించినటువంటిది. The nature of Vinayaka is found everywhere. ఆ వినాయకుడు అనేటువంటి వాడు నాయకుడు లేనటువంటి వాడు. He has no leader, boss above him. కనుక అట్టి వినాయకుడు బుద్ధి శక్తులతో కూడినటువంటి వాడు. Vinayaka stands for the mind and సిద్ధి capacity. బుద్ధి రెండు కూడాను నాయకుడు అతను. And is the master of Siddhi. మన బుద్ధికి నాయకుడు అతనే. And he is the master of మన సిద్ధికి నాయకుడు అతనే. And is the master of success. కనుకనే అతను నాయకుడిగా అన్నాడు కాబట్టి అతను పతి అన్నారు. And is the master, is the leader, Pati. అట్టి లీడర్ను మనము ప్రారంభంగా మనం We తీసుకోవాలి. have to pray to that Lord, the master, the divine లీడర్ leader. మంచివాడైనప్పుడు When the leader is good, గమ్యం మంచిదిగానే చేరుతుంది. and you'll certainly reach the goal. కానీ ఈనాడు లీడర్స్ సరైనట్టుగా లేదు. Today we
don't have good leaders. ఎవరు లీడరు? మన కాన్షియన్సే మనకు లీడరు. Who is the leader? Your conscience is ఈ your leader. కాన్షియన్స్ చాలా మయమయం చేసుకున్నారు. And you should follow your conscience. మాలిన్యమైనటువంటి కాన్షియన్స్ గా You చేసుకున్నారు. have polluted it. దుర్గంధమైనతో కాన్షియన్స్ గా చేసుకున్నారు. It is fully foul. దురభ్యాసములతో కూడిన కాన్షియస్ గా It's చేసుకున్నారు. full of bad habits and bad things. దుర్బుద్ధులతో కూడిన కాన్షియస్ It's చేసుకున్నారు. full of wickedness maneuvering. దుర్వాసనలతో కూర్చిన కాన్షియస్ It చేసుకున్నారు. is full of bad traits. కనుక ఈ వాసన ఏమాత్రం ఉండకూడదు. It should not carry any bad కనుక అట్టి traits. వాసనను చంపేటువంటి వాడే వినాయకుడు. Vinayaka annihilates all that is bad. అతను దాన్ని వాహనం చేసుకున్నాడు ఎలుక. And the ఎలుక chariot ఎప్పుడు Vinayaka వాసన is a చూస్తూ rat. పోతుంటాది. And the rat smells all that is on కనుక ఆ its way. స్మెల్ చూసేటువంటి ఒక ర్యాట్ ను వాహనంగా చేసుకున్నాడు. And Vinayaka has this అనగా rat దాన్ని that smells. త్రొక్కి తన కింద పెట్టుకున్నారు. Meaning he could control, అనగా subdue it. వాసనలు వినాయకుడికి ఏమాత్రము లేవు. And Vinayaka is not affected by the ఏ smell వాసన or కూడా the లేదు. traits, nothing whatsoever. పవిత్రమైనటువంటి భావములే. And has all sacred thought. అట్టి పవిత్రమైన భావములను తన కాళ్ళ కింద తొక్కుకోవటం చేతనే వినాయకుడు మూషిక వాహనుడైపోయినాడు. As he is the master of all sacred thoughts and could control the rat with all the bad thoughts, అట్టి he became మూషికలను కూడాను master. మునిజన వందులంతా కూడాను ప్రార్థించారు. And therefore he was praised by all sages, saints and seekers. కనుక ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు కూడాను వినాయకుని యొక్క పూజ కేవలము ప్రాచీనమైనటువంటిదే కానీ నూతనమైనటువంటిది కాదు. The worship of Vinayaka is quite ancient, it is not modern. కనుక అట్టి వినాయక తత్వాన్ని మొట్టమొదట మనం గుర్తించుకోవాలి. We have to recognize, understand the మన significance of హృదయం నుండే Vinayaka. ఉంటున్నాడు బొజ్జల నాయకుడు. And Vinayaka is there in your heart. అట్టి వినాయకుడిని నిరంతరము స్మరించాలి. And we have to think of him every moment. ఆ వినాయకుడే సర్వదేవతా స్వరూపుడిగా And is the మారిపోతున్నాడు. presiding deity. అన్ని దేవతలు వినాయకుడినే పూజిస్తుంటారు. In fact, all devatas, వైష్ణవులు గాని శైవులు కాని అందరూ వినాయకుడినే పూజిస్తారు. they may be Saivites or Vaishnavites, they worship Vinayaka. కనుకనే సర్వదేవతా స్వరూపుడు వినాయకుడు. And is the presiding deity. సర్వమత స్వరూపుడు వినాయకుడు. And he symbolizes all సర్వవర్ణ paths. స్వరూపుడు వినాయకుడు. And he stands for all సర్వగ్రంథ auspiciousness. స్వరూపుడు వినాయకుడు. He stands to represent all that ఈ is auspicious. సత్యాన్ని మీరు గుర్తించి వర్తించిన మీదట మీరు ఎంతో ధన్యులవుతారు. When once you recognize and worship accordingly, you will redeem your life. ఈనాటి యువకులకు ఆదర్శాన్ని నిరూపించాలి. And the youngsters should keep them as ఈనాటి ideals. యువకులంతా కూడా కేవలం మంకీ మైండ్ తో కూడినటువంటి The వారు. youngsters today have monkey minds. ఇది కేవలం మంకీ మైండ్ కూడా కాదు, It's not ఇంకా even దానికంటే హీనమైనటువంటి మైండ్. much worse than monkey mind. ఒక నిమిషంలో చెప్పింది మరో నిమిషంలో చెప్పలేరు. What is said in one moment is forgotten next moment. కానీ నాలుకకు ఎముక లేదు, The tongue has no bone. ఎట్టంటే అట్ట తిరుగుతుంది. It can move in any way. ఏ విధంగా అది తిరుగుతుంది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడకూడదు. As tongue can twist in either way, చెప్పినది you ఒక్కటే, can talk as you అది like. సత్యంత వరకు నాలుగు కోసుకునేంత వరకు ఉండాలి. You have to hold on to the single promise that you make till the end. కానీ చాలా మంది చెప్పారు, But many said, స్వామి Swami, నాకు పండ్లు పోతున్నాయి, I lose my teeth. నా పండ్లు పోయిన తర్వాత ఏం ప్రయోజనమో What is the use? చెప్పాను. Bhagavan నాయన said, పండ్లు పోతున్నాయి కానీ నాలుగు పోవటం లేదు కదా. you may lose your teeth, but the tongue is still there. పోయేటువంటి కఠినమైనటువంటి పండ్లంతా ముందు చచ్చిపోతాయి. All the teeth that are so strong, అది కఠినమైనటువంటివి, they're so strong. కఠినమైనటువంటి మొదలు పోతాయి. The strong naturally కానీ go first. సాఫ్ట్ గా ఉండేటువంటిది పోనే పోదది. The tongue that is soft remains. నీవు పోయినప్పుడు నీ వెంటనే వస్తుంది అది కూడా. And the tongue follows you. కనుక నాలుగు పోయేటువంటిది కాదు. The tongue will never go. నాలుగును భద్రంగా పెట్టుకో, So keep your tongue safe and మంచి పనిగా secure. చేయి. Make it యూ soft. కెనాట్ ఆల్వేస్ ఒబ్లైజ్, బట్ యూ కెన్ స్పీక్ ఆల్వేస్ You ఒబ్లైజింగ్. cannot always oblige. You can talk వినయ obligingly. విధేయతతో మాట్లాడు, Talk softly. సత్యాన్ని మాట్లాడు, In all humility. ధర్మంతో ప్రవర్తించు, And act in a పవిత్రమైన righteous way. పలుకులు పలుకు, And speak భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ చేయి, Chant the 10 glory of the మందికంతా ఈ Lord. నామస్మరణ వినిపించు. And think of the Lord ఈ and make విధంగా others నీకు నాలుగు listen to నిచ్చినది you. ఎందుకోసమని. And why the tongue is gifted? నాలుగునిచ్చినది ఎందుకు తెలుసా? You know why? అన్ని తినేది అందుక Is it to eat కాదు everything? కాదు కాదు. No. పాదములనిచ్చినది ఎందుకు తెలుసా? You know why the feet are given? సందులు గొంతులు తిరుగుటగా Is to go around the కాదు lanes కాదు and by కాదు lanes? కాదు. No. ఆ విధంగా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి ఆశ్రయాలంతా ఉన్నాయి. Each part of the limb of our body has got its own ఈనాటి purpose. వినాయక చవితి రోజు మన దేహాన్ని పవిత్రమైన దేహంగా భావించుకోవాలి. Let's consider our body is sacred on దీంతో this day. సరైనటువంటి కర్మలు ఆచరించాలి. We should do the perfect deeds. శరీర మాధ్యం కలు ధర్మ సాధకం. Body is gifted to undertake sacred activity. ధర్మం కోసం ఈ శరీరం వచ్చింది. The body should follow దీంతో dharma. అధర్మాన్ని చెప్పకూడదు, You should never అధర్మాన్ని unrighteous. బోధించకూడదు. You should never utter falsehood. కనుక మన దేహాన్ని పవిత్రమైన మార్గంలో ప్రవేశపెట్టి Let this body tread along the righteous way సార్థకమైనటువంటి పేరును పొందాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. and should live up to its expectations, befitting శాశ్వతమైన the title. సత్కీర్తిని పొందాలని ఆశిస్తున్నాను. And Bhagavan wants you to get a permanent good name.
भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, दय धर्म बिना सत्कर्म नहीं, दय धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना, हरि भजन बिना, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं।